Hello, welcome all the students, and let us discuss our new concept, new point in this video. All you know, we are discussing with matrix topic, okay, and new one more point is here, how to find the inverse of a matrix. What is mean by inverse? Let's see here. Inverse of a matrix. We know a definition of matrix and various types of matrices, okay. But if we consider a square matrix only, what is by square matrix? If A be the square matrix, means what? Their order must be same. Means if we take a matrix of 2 by 2 or a matrix of order 3 by 3, okay, only such type of matrices we are considering here. But other matrices, the matrix having only one column matrix, then row matrix, rectangular matrix, don't consider such type of matrices here, because we are considering inverse of matrices. And for the inverse, main important point is here, the given matrix should be a square matrix. Let's see here our definition. What is a definition? See here, for a square matrix, look here, matrix should be a square matrix. Don't consider other type matrix. This is a square matrix, and there exists another square matrix B of same order such that AB into BA is equal to I. Very important point. Okay, then B is called the inverse of the matrix A, and it is denoted by A inverse. Look at this detail. We know matrices, types of matrices also we have discussed. We have learnt about how to multiply first matrix with the second matrix. Suppose here is a matrix A is given. Is any matrix? Suppose A is here, any matrix, something, take any numbers here, okay, and take one more matrix B also having some elements. And if we try to multiply first matrix with the second matrix, here the matrix A into B, A matrix here, right here, B matrix here, again here, and we know how to multiply these two matrices. If the product of this matrix is identity matrix, suppose this is identity matrix, if this is a matrix of order 2 by 2, this is also 2 by 2, so result will be again 2 by 2, 1 0 0 1, means AB is equal to what? This matrix, means we can say as a AB equal to capital I. Look here, AB equal to here I, means what? In this condition we are multiplying B with A or A with B. The resultant matrix is what? Identity matrix. Then the second matrix, this B is called the inverse of a first matrix, okay, inverse of a first matrix. Look at here, if AB is equal to identity matrix or BA equal to identity matrix, then what? Then the second matrix, look here, AB equal to I, just like here, A given, B given, product of AB. If we find like this, AB equal to our identity matrix, then this B, second matrix is called, B is called the inverse of the matrix A, and the inverse of matrix A is denoted by A raised to minus 1, and we can read that A inverse. So we can write it as A into, instead of B, we can write A inverse. This is equal to I. Very important concept, and this important concept is written here. Look at here.
AB equal to I, A as it is, B means B is the inverse of first matrix. So here instead of B written A inverse is equal to I. Very important concept, and this gives the definition of inverse of A. Or if we consider second, BA equal to I, BA equal to I, then B is the inverse. So instead of B write inverse first, A inverse into A equal to I. This is also important concept in this definition. Okay, now once we get what is meaning of inverse, okay, then there are again more common concept is, if the given look at here, the matrix A is of square order, of order 2 by 2 or of order 3 by 3. It is a square matrix, and we know concept of determinant of a matrix. If this matrix is a square matrix, we can find their determinant, and if the value of determinant is 0, if the value of determinant is what? 0, then inverse does not exist. This type of product will not come like this. Means such type of matrix not giving us the inverse. Means what? If the matrix is a square matrix and its value of determinant is a 0, means value of determinant is 0. Look at there, the property singular matrix, non-singular matrix, means if the value of its determinant is 0, then inverse does not exist. Condition written here, determinant of A equal to 0. Look here, equal to 0, then A inverse does not exist. But value of determinant is not 0, not 0, other than 0, then definitely there is a inverse of, there exists inverse of a given matrix. Very, very important definition of a square matrix. Okay, once again I am explain in Marathi. Okay, we know, suppose A is a square matrix. समजा हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स दिलेला असेल, त्याची ऑर्डर 2 by 2. दुसरा मॅट्रिक्स घ्या, त्याची ऑर्डर 2 by 2च असायला पाहिजे. आणि जर त्यांचा प्रॉडक्ट कसा करायचा आपल्याला माहिती आहे, मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन. जर त्यांचा प्रॉडक्ट असा आला 1 0 0 1, याला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स म्हणतात किंवा युनिट मॅट्रिक्स म्हणतात. जर ए आणि बीचा प्रॉडक्ट हा, ए आणि बीचा प्रॉडक्ट हा कसा असेल, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आला, ए आणि बी याचा आन्सर जर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आला, तर हा जो बी मॅट्रिक्स आहे, या बी मॅट्रिक्सला म्हणतात ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए. आणि असं लिहिणार आपण, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आय. व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट, आणि हीच कन्सेप्ट इथं तुम्हाला सांगितलेली आहे. आता दुसरी कंडिशन बघा बरं, बी ए इक्वल टू आय. सेम कंडिशन, बी म्हणजे इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आय. आणि ह्या सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कंडिशन म्हणजे, समजा ए मॅट्रिक्स असा दिला, सपोज मॅट्रिक्स ए इज गिवन लाईक दिस 1 2 हिअर 4 हिअर 8, आणि तुम्हाला या मॅट्रिक्सचा इनवर्स काढायला सांगितला. इनवर्स काढताच येणार नाही या डेफिनेशननुसार, कारण बघा हा मॅट्रिक्स घेतला आपण, याच्या डिटर्मिनंट काढा बरं. लेट अस फाइंड डिटर्मिनंट. डिटर्मिनंट ऑफ दिस इक्वल टू 1 2 4 8. आता बघा हा मॅट्रिक्स आहे, प्रेझेंटेशन बघा, हे स्क्वेअर ब्रॅकेट वापरले, हे स्क्वेअर ब्रॅकेट वापरलेलं नाही, बट वर्टिकल बार. फाइंड व्हॅल्यू, डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू कशी काढतात तुम्हाला माहिती आहे. 1 multiplied by 8, this is in first bracket, minus 4 multiplied by 2. So 8 minus 8, answer is what? 0. इथं डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय आलेली आहे? 0 आलेली आहे. दिस इज अ सिंग्युलर मॅट्रिक्स, देअरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एक्झिस्ट, डज नॉट एक्झिस्ट. इनवर्स काढता येणार नाही. लक्षात आलं? म्हणून समजा याची व्हॅल्यू अदर दॅन 0 आली असती, अदर दॅन 0 म्हणजे मी काय करतो आता, समजा याच्या जागेवर इथं 10 नंबर घ्या.
So what will answer here? 10. Here 1 into 8, 8. Here 4 multiplied by 10. Here will be what? 40. What is the answer here? 8 minus 40. Here minus 32. आता minus 32 म्हणजे काय येणार आहे? याचा आन्सर अदर दॅन 0 आलं म्हणजे इनवर्स काढता येणार आहे. देअरफॉर इनवर्स एक्झिस्ट. ए इनवर्स एक्झिस्ट. आणि ज्याचा इनवर्स काढता येतो अशा मॅट्रिक्सला म्हटलं जातं इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स. ओके. आणि ज्याचा इनवर्स काढू शकत नाही याला नॉन इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स म्हणतात. बघा हे दोन कन्सेप्ट अतिशय महत्त्वाचे आहेत. व्हॉट इज मीन बाय इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स? CETला हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. विच ऑफ द फॉलोइंग मॅट्रिक्स इज अ इन्व्हर्टिबल? और दुसरा प्रश्न असा विचारला जाऊ शकतो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स? लक्षात आलं का? इन्व्हर्टिबल आणि नॉन इन्व्हर्टिबल मीन्स इफ अ मॅट्रिक्स गिवन, कन्वर्ट दिस इनटू डिटर्मिनंट फॉर्म, ट्राय टू फाइंड द आन्सर. समजा ते अदर दॅन 0 आलं. इथं बघा अदर दॅन 0 म्हणजे याचा इन्व्हर्स काढता येतो. इट इज अ इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स. द गिवन मॅट्रिक्स इज अ इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स. समजा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन विचारला तर ऑप्शन जे दिलेले असतात ABCD, ट्राय टू फाइंड ॲक्च्युली ट्राय टू कन्वर्ट फर्स्ट ऑप्शन, तो मॅट्रिक्सच असतो, डिटर्मिनंटमध्ये कन्वर्ट करा. समजा त्याचा आन्सर 0 आलेला असेल, डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 असेल तर ऑप्शन ए जो आहे तो डिटर्मिनंट ऑफ व्हॅल्यू 0 आलं मग दिलेला मॅट्रिक्स जो असेल इन्व्हर्टिबल नाही. आलं लक्षात? असं दुसरा ऑप्शन चेक करा, तिसरा चेक करा, चौथा चेक करा. तर अशा रीतीनं वी आर डिस्कसिंग विथ इन्व्हर्टिबल ऑर नॉन इन्व्हर्टिबल. लुक ॲट हियर, इफ ए बी अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स अँड ए determinant of A not equal to 0, then A inverse exists, and determinant of A equal to 0, then A inverse what? Does not exist. अशा रीतीने या दोन कन्सेप्ट आपण इथं बघितल्या आहेत. आलं लक्षात? आता आपण नेक्स्ट पॉईंट बघूया की कोणताही एक मॅट्रिक्स आपण घेतला, इफ अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स इज टेकन, देन एव्हरी स्क्वेअर मॅट्रिक्स कुठला एखादा मॅट्रिक्स घेतला आणि जर त्याच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू अदर दॅन 0 असेल तर इन्व्हर्स काढता येतो. देअर एक्झिस्ट इन्व्हर्स अँड इट्स इन्व्हर्स इज युनिक. म्हणजे काय? समजा एक मॅट्रिक्स दिला तर त्याचा इन्व्हर्स काढायला लागल्यानंतर एकच इन्व्हर्स असणार आहे. देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी. इट हॅज only uniqueness. Okay, so theorem is written here. If A is a square matrix and its inverse exists, what is my its inverse exists means what? Try to find value of determinant, and if the value of determinant is other than 0, then what? Its inverse is unique. It is unique means what? Its inverse is unique. ओके. कोणत्याही एका मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स काढायचा असेल आणि तो नॉन सिंग्युलर असेल तर त्याचा इन्व्हर्स काढता येतो. त्याच्या इन्व्हर्स एका मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स हा एकच असणार आहे, दुसरा असू शकत नाही. हा असा थेरम आहे. फॉर द प्रूफ ऑफ दिस रिझल्ट काय करूया ह्याचं प्रूफ. समजा लेट कॅपिटल A बी द any square matrix. here let A be a square matrix is given. कोणताही मॅट्रिक्स समजा आपण घेतला पण डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 येऊ देऊ नका, एनी घेतला. समजा त्या मॅट्रिक्सला आपण सपोज करूया इट इज युनिक, पण तात्पुरतं समजा त्या मॅट्रिक्सला दोन वेगवेगळे इन्व्हर्स आहेत. हे शक्य नाहीच आहे पण तात्पुरतं लेट इफ पॉसिबल, हिअर रिटर्न लेट इफ पॉसिबल, समजा ते शक्य असेल तर B and C are both be the inverse of A. समजा A मॅट्रिक्सचे दोन ठिकाणी इन्व्हर्स आहेत, दोन वेगळे मॅट्रिसेस. मग समजा कोणकोणते इन्व्हर्स मानले आपण? B हा सुद्धा इन्व्हर्स आहे आणि C हा सुद्धा. समजा B इन्व्हर्स आहे मग आपण काय लिहिणार आहे बघा, A B इज इक्वल टू I. समजा हा इन्व्हर्स आहे आपण असं लिहिणार आहे, किंवा आपण असं सुद्धा लिहिणार BA इक्वल टू I.
इथं आपण काय सपोज केले, बी हा इन्व्हर्स आहे. दिस इज नंबर 1. पण आपण असंही सपोज केले की ए मॅट्रिक्सचा अजून एक इन्व्हर्स आहे, त्याला नाव दिलं आपण सी. आणि also A matrix multiply with C or C matrix multiply with again I. This is number 2. Now कारण हे कुठल्या आपल्या डेफिनेशन नुसार, लुक ॲट हिअर, बी ए इक्वल टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, अगेन AC अँड CA इक्वल टू वॉट, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आणि याला नंबर आपण काय दिलेला आहे, 2 दिलेला आहे. आता काय करूया, नाव सपोज बी, दुसरा जो मॅट्रिक्स आहे बी, तर बी कोणताही मॅट्रिक्स आपण कसं लिहू शकतो, बी मल्टिप्लाय बाय आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. सो वी कॅन रिप्रेझेंट एनी मॅट्रिक्स बी can be represented as B multiply by what, I. Okay, B multiply by I means what, ki B as is, what is in by I means what, identity matrix. तर I ची व्हॅल्यू इथं बघा, I ची व्हॅल्यू काय आहे, इथं AB आहे, इथं I ची व्हॅल्यू BA आहे, इथं I ची व्हॅल्यू AC सुद्धा आहे. सो I am writing here AC from second, फ्रॉम रिझल्ट सेकंड. या रिझल्ट सेकंडमध्ये ए सी म्हणजे आहे ना, तर आय रिप्लेस बाय ए सी. आता काय करा, आवर युजफुल रिझल्ट्स, एक व्हिडिओ आपण बघितलेला होता, तिथं युजफुल रिझल्ट्स आपण सांगितलेले होते, सम इम्पॉर्टंट रिझल्ट्स फॉर मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन. तिथं असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी होती. ही जी ब्रॅकेट आहे ना, ब्रॅकेट, ही ब्रॅकेट आहे ना, ब्रॅकेट ती बी आणि एला वापरा. सो बी ए इंटू सी. Okay, this is associativity, associative law. Associative law. So what is BA? Again, look at here. BA ला, BA म्हणजे काय बघा बरं आता. BA म्हणजे I. So instead of this, we can write as I. And as it is C तसंच आहे. From first. आणि identity matrix with C. we gives us only C. आणि अशा रीतीने काय प्रूव्ह झालंय बघा, B इक्वल टू वॉट, C. B इक्वल टू C हे आपण प्रूव्ह केलेलं आहे. बघा आपण सुरुवात कशी केली, ए मॅट्रिक्सला 2 वेगवेगळे इन्व्हर्स आहेत असं आपण तात्पुरतं मानलेलं आहे. कुठले कुठले इन्व्हर्स, B आणि C. सपोज ए हॅव्हिंग द मॅट्रिक्स B अँड C सपोज केलेलं होतं, ठीक आहे, सपोज करायला काय हरकत नाही, पण जे तुम्ही सपोज केलं तेच पुढं काय झालं, इक्वल आहेत. म्हणजेच काय, 2 वेगळे इन्व्हर्स असू शकत नाही. तुम्ही जे सपोज केलं ते एकच आहेत, नॉट डिफरंट, हॅज अ युनिक. अँड द इन्व्हर्स ऑफ अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स इफ इट इज एक्झिस्ट इट इज अ युनिक. अशा रीतीने हा थेरम आपण प्रूव्ह केलेला आहे. हे तुम्हाला एक्सप्लेनेशन दिले, ही सगळी इन्फॉर्मेशन यामध्ये व्यवस्थित मी दिलेली आहे. हे प्रूफ बघण्यासाठी पुन्हा एकदा बघा जरा. लेट कॅपिटल ए बी द स्क्वेअर मॅट्रिक्स. स्क्वेअर मॅट्रिक्स असायलाच पाहिजे. आणि काय पाहिजे, लेट इफ पॉसिबल बी अँड सी बोथ बी द इन्व्हर्स ऑफ ए. या ए मॅट्रिक्सचे अजून 2 मॅट्रायसेस बी आणि सी हे इन्व्हर्सच आहेत असं मानलंय. मग समजा पहिला मॅट्रिक्स आहे बी, म्हणजे ए बी बी ए इक्वल टू आय, ऑब्वियसली. अगेन सी इज ऑल्सो द इन्व्हर्स ऑफ द गिवन मॅट्रिक्स. सो वी कॅन राईट ए सी सी ए इक्वल टू आय. अकॉर्डिंग वी हॅव टू प्रूव्ह द न्यू मॅट्रायसेस दॅट इज बी अँड सी बोथ आर इक्वल. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. लेट अस सपोज बी इक्वल टू, बट एनी मॅट्रिक्स बी कॅन बी रिप्रेझेंट बाय बी मल्टिप्लाय बाय आय. बट व्हॉट इज आय, आय मीन्स आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. बी ॲज इट इज, कीप बी ॲज इट, इन्स्टेड ऑफ आय राईट हिअर ए सी, बिकॉज आय मीन्स वॉट, ए सी ॲज वेल एज सी ए. वी कॅन रिप्लेस ॲज अ ए सी. असोसिएटिव्ह लॉनुसार पहिला दोन्हीला ब्रॅकेट टाका आणि बी ए मीन्स आय, कीप सी ॲज इट इज. Any matrix, identity matrix with the original matrix, we get here C. Thus we have proved B equal to C. But we have B is just temporarily. B and C are we are supposing inverse of the given matrix, but both are same. So we can definitely say if a square matrix is given, then every square matrix has
one and only one inverse, and that is unique. It is a unique. Okay, so we have discussed here one actually definition of inverse of a matrix. Inverse of a matrix, and the important theorem related with the matrix, unique of a matrix. Let us consider a new point. Inverse of a product of two matrices. We are discussing here inverse of product of two matrices. Inverse of product of matrices, two matrices. Inverse of product of two matrices. Very important concept in mathematics. Okay. आता आपण काय करूया, दोन वेगवेगळे मॅट्रिसेस घेऊया. समजा ए मॅट्रिक्स दिला असेल, बी मॅट्रिक्स दिला असेल, तर आणि त्याचा प्रॉडक्ट घेऊया. सपोज ए इज अ मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2. ओके. बी इज अगेन अ मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2. ओके. आता त्याचा प्रॉडक्ट हियर मॅट्रिक्स, दिस इज अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स, this is also square matrix, and their product AB exists. If this matrix is given, this write any number here, and if then here, then AB and BA exist. AB and BA exist. म्हणजे हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे, हा सुद्धा स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे. मग त्याचा प्रॉडक्ट AB एक्झिस्ट होणार आहे. एवढंच नव्हे तर बी ए सुद्धा एक्झिस्ट होणार आहे. आणि हा जो ए बी असणार आहे त्याची ऑर्डर अर्थातच काय असणार आहे, 2x2 असणार आहे. अगेन बी ए हा जो मॅट्रिक्स आहे तो अर्थातच 2x2 असणार आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो प्रॉडक्ट वी आर डिस्कसिंग इनवर्स ऑफ प्रॉडक्ट. लुक हियर, इनवर्स ऑफ product. Here A different matrix, B different matrix, and we are discussing their product. समजा हा जो मॅट्रिक्स इथं मिळाला ए बी, आणि हा जो ए बीचा प्रॉडक्ट इथं काहीतरी इथं येणार आहे, त्याचा इन्व्हर्स काढायचा आहे. आणि त्याचा जर इन्व्हर्स काढायचा प्रयत्न केला तर पुन्हा आपले रूल, याचा डिटर्मिनंट काय येतोय बघा. इफ डिटर्मिनंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0, हे कन्सिडर करायला पाहिजे. समजा हे जर 0 असला तर प्रॉडक्ट असून इन्व्हर्स काढता येणार नाही. सो डिटर्मिनंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, देअरफॉर ए बी इन्व्हर्स, याचा प्रॉडक्ट इन्व्हर्स ऑफ दिस ए बी इन्व्हर्स एक्झिस्ट. ए बी इन्व्हर्स, ए बीचा प्रॉडक्टचा इन्व्हर्स काय होणार आहे, एक्झिस्ट होणार आहे. इथं सुद्धा सिमिलर वे हा बी ए प्रॉडक्ट घेतलेला आहे. समजा इथं काहीतरी येणार आहे, बी ए प्रॉडक्ट काय येईल, 2x2. दिस इज अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स. आणि इफ डिटर्मिनंट ऑफ बी ए नॉट इक्वल टू 0, याच्या डिटर्मिनंटमध्ये रूपांतर करा, आणि त्याचं जर 0 आलं नाही तर याचा सुद्धा इन्व्हर्स काढता येणार आहे. बी ए इन्व्हर्स ऑल्सो व्हॉट एक्झिस्ट, देन बी ए इन्व्हर्स ऑल्सो एक्झिस्ट. बरोबर आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, ए बी इन्व्हर्स एक्झिस्ट, ओके, बी ए इन्व्हर्स एक्झिस्ट, पण ॲक्च्युली कोणता ते चेक करायला पाहिजे. इन्व्हर्स काढता येईल मान्य आहे, पण कसा काढायचा, तर आपल्या बेसिक रूलनुसार. तर ए बी इन्व्हर्स तुमच्या माहितीसाठी सांगतो. समजा इथं ए दिला असेल आणि त्याचा इन्व्हर्स काय येईल, तर त्याचा रिझल्ट असतो, नेहमी रिझल्ट असतो बी इन्व्हर्स इंटू ए इन्व्हर्स. हा ए बीचा इन्व्हर्स काय असेल तर तो याच पद्धतीने असणार आहे. कसा, बी इन्व्हर्स ए इन्व्हर्स. हा अतिशय महत्त्वाचा पॉईंट आहे, आणि हा सी ई टीसाठी मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनसाठी हे
दिलेला पॉईंट अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. आणि समजा इथं सुद्धा असेल, इथं सुद्धा सिमिलरली बी ए आहे ना, बी एचा इन्व्हर्स जर काढायला आला तो काय येईल सांगा बरं. तर अर्थातच हा ए इन्व्हर्स अँड वॉट बी इन्व्हर्स ह्याचा रिझल्ट असाच येणार आहे. बघा बरं, असाच येणार आहे. मी काय केलं आहे बघा बरं. हा आणि हा लक्षात कसं ठेवायचं सांगतो. ए बी इन्व्हर्स आहे, पहिलं लेटर कुठला आहे ए, नंतर ते लेटर बी. तो ट्राय टू राईट बी फर्स्ट. बघा बरं, सेकंड लेटर बी आहे, तो बी इन्व्हर्स पहिल्यांदा लिहा, नंतर ए इन्व्हर्स पुढं लिहा. आलं लक्षात. पण आता इथं काढलं आपलं ए बी बी ए बी इन्व्हर्स ए इन्व्हर्स आणि इकडचं हे इथला रिझल्ट हे टोटली जर तुम्ही प्रॅक्टिकली कुठलेही दोन मॅट्रिसेस घेतले तर टोटली हे डिफरंट असू शकतात. ओके. आणि अशा रीतीनं हाऊ टू फाइंड ए बी इन्व्हर्स आपण बघितलेलं आहे. आता मी काय करतो, 2/2 बी हा मॅट्रिक्स 2/2 घेतलेला आहे. देन ए बी एक्झिस्ट अँड बी ए ऑल्सो एक्झिस्ट, कारण हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे, हा सुद्धा काय स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे. आणि स्क्वेअर मॅट्रिक्स असल्यामुळं प्रॉडक्टच्या रूलनुसार ए बी काढता येणार आहे. आणि एवढंच नव्हे तर बी एसुद्धा आपणाला प्रॉडक्ट काढता येईल. पहिला प्रॉडक्ट ए बी काहीतरी नंबर्स असतील इथं ऑर्डर 2/2. दुसरा प्रॉडक्ट बी ए काहीतरी असणार आहे तिथे एलिमेंट्स ऑर्डर 2/2. हा प्रॉडक्ट तयार झाला. वी आर डिस्कसिंग प्रॉडक्ट ऑफ 2 मॅट्रायसेस. प्रॉडक्ट ऑफ 2 मॅट्रायसेस आपण काढलेला आहे. जर याच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू अदर दॅन 0 आली तर त्याचा इन्व्हर्स काढता येणार आहे. इथं सुद्धा बी ए डिटर्मिनंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 असेल तर त्याचा सुद्धा इन्व्हर्स काढता येणार आहे. आणि तुम्हाला मी आत्ताच टेक्निक सांगितलेलं आहे. काय टेक्निक आहे, याचा इन्व्हर्स काढता येतो आणि तो काय असणार आहे, ए बी याचा इन्व्हर्स असा असतो की व्हॉट बी इन्व्हर्स इंटू ए इन्व्हर्स. हा सी ई टीसाठी महत्त्वाचा पॉईंट असल्यामुळे मी ही तुम्हाला डिस्कस करतो आहे. आणि तर बी ए इन्व्हर्स काय असणार आहे, आता हे पहिलं अक्षर बी आहे, नंतर काय ए. सो राईट ए इन्व्हर्स फर्स्ट. ए इन्व्हर्स दिस इज इक्वल टू ए इन्व्हर्स व्हॉट बी इन्व्हर्स. अशा रीतीनं इन्व्हर्स असणार आहे. आता आपण चेक करूया की ह्याचा इन्व्हर्स हाच आहे. बघा, याचा इन्व्हर्स हा का सांगितला गेला तर इन्व्हर्स काढायचं टेक्निक डेफिनेशन तुम्हाला माहिती आहे. समजा ए हा मॅट्रिक्स आहे, समजा हा ए मॅट्रिक्स इथं आहे आणि ते शेजारी बी मॅट्रिक्स आहे. जर या दोन्हींचा प्रॉडक्ट जर आय असेल, दोन्हींचा प्रॉडक्ट आय असेल तर या बीला म्हटलं जातं इन्व्हर्स ऑफ फर्स्ट. आणि आपण असं लिहिणार आहे ए इंटू ए इन्व्हर्स इक्वल टू आय. आणि ही डेफिनेशन तुम्हाला माहिती आहे. वी हॅव टू डिस्कस ह्याचा इन्व्हर्स हाच का आहे तो. आता मी काय करतो, समजा इथं आपला प्रॉडक्ट कुठला आहे ए बी. बघा, हा प्रॉडक्ट इथला आपण घेतलेला आहे. ए बीचा इन्व्हर्स हाच दिलेला आहे. जसं इथं एचा इन्व्हर्स काय बी ना, ह्याचा प्रॉडक्ट आपल्याला चेक करायचं आहे. म्हणजे हा ए बी आणि त्याचा इन्व्हर्स आत्ताच मी सांगितलं ह्याचा इन्व्हर्स हा आहे. सो बी इन्व्हर्स ए इन्व्हर्स. आता काय करूया, दिस इज अ ए बी आणि त्याचा इन्व्हर्स जो आपण मी डायरेक्ट मेथडनं सांगितला आहे तो यांचा प्रॉडक्ट हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स येतोय का चेक करायला पाहिजे. इट इज व्हेरी इझी. हाऊ टू रिप्रेझेंट दिस, वी हॅव टू फाइंड वेदर आन्सर ऑफ दिस इज आय ऑर नॉट. हाय विल रिप्रेझेंट, यूज असोसिएटिव्ह लॉ. पहिला ए ॲज इट इज आणि बाकीसाठी मी स्क्वेअर ब्रॅकेट वापरतो. हे बी ॲज इट इज इन दिस B inverse A inverse. Okay, so this will be here A as it is. Okay, in square bracket. आता इथं बघा पुन्हा ब्रॅकेट आहे, ही ब्रॅकेट B आणि B इन्व्हर्सला टाका, असोसिएटिव्ह लॉ. आणि हे A इन्व्हर्स हे तसंच ठेवा. B इंटू B इन्व्हर्स अकॉर्डिंग टू आवर रूल, जस्ट लाईक A इंटू A इन्व्हर्स I. B into B inverse equal to what? I. Similar way, B into B inverse it is identity matrix. So A into what? I. याच्याऐवजी I लिहिलेला आहे. No change other equal to what? This is equal to A as it is. But I into A inverse again A inverse. आणि आपल्याला माहिती आहे
ए इंटू ए इनवर्सला काय म्हटलं जातं? इट इज आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. दस प्रॉडक्ट ऑफ ए बी अँड बी इनवर्स ए इनवर्स याचा प्रॉडक्ट किती आलेला आहे? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आलेला आहे. म्हणजे काय की ए बीचा इनवर्स हा शेजारचाच आहे, ए बीचा इनवर्स हाच आहे. दस दिस इज द इम्पॉर्टंट रिझल्ट. सिमिलरली बाय सिम्प्लिफाईंग वाय बी ए इनवर्स. आता बघा बी ए इनवर्सचा बी ए प्रॉडक्ट ऑफ बी ए आणि त्याचा इनवर्स हाच असणार आहे इनवर्स. आणि ह्याचा रिझल्ट आपण हे जे सांगितलं ना या ॲनालिसिस यानुसार तुम्ही करायचा प्रयत्न करा. तुम्हाला याचा इनवर्ससुद्धा हाच आहे असं काढता सांगता येणार आहे. ओके, तर आपण या आत्ताच्या व्हिडिओमध्ये मगापासून काय बघितलेलं आहे? व्हॉट इज मिनिंग ऑफ इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स. ओके, इनवर्स काढण्यासाठी काय महत्त्वाचा रूल आहे? स्क्वेअर मॅट्रिक्स पाहिजे आणि काय पाहिजे? त्याच्या डिटर्मिनंटमध्ये रूपांतर करा. डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 आली तर इनवर्स काय येणार नाही, पण डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू अदर दॅन 0 आले तर इनवर्स काढता येतो. हे आपण डिस्कस केलं. नंतर काय बघितलं? इनवर्स ऑफ अ प्रॉडक्ट ऑफ टू मॅट्रिसेस. सपोज ए मॅट्रिक्स इज गिवन, बी मॅट्रिक्स इज गिवन. आता ए मॅट्रिक्सची ऑर्डर 2/2 घेतली, दुसरी मॅट्रिक्स घेतला बी, तो सुद्धा 2/2 घेतला. ए बी एक्झिस्ट, बी ए ऑल्सो एक्झिस्ट. ओके, आणि त्याचा इनवर्ससुद्धा काढायचा प्रयत्न केला. पण इथं मोर इम्पॉर्टंट कंडिशन, समजा मी हे एक वेगळ्या पद्धतीचा मॅट्रिक्स घेतला. सगळ्यात महत्त्वाचं हे लक्षपूर्वक आहे का? सपोज मॅट्रिक्स ए इज गिवन ऑफ ऑर्डर 2/3. दिस इज अ मॅट्रिक्स ए अँड मॅट्रिक्स बी इज ऑफ ऑर्डर 3/2. Look at here. What is meaning of this? 2 rows. This is row. 2 rows and 3 columns. 1, 2, 3. Here 3 rows. 1, 2. This type of matrix. A and B are two matrices given, but orders are not same. आपण इनवर्स काढताना रूल काय होता? ए हा जो मॅट्रिक्स होता स्क्वेअर मॅट्रिक्स असला पाहिजे. बी मॅट्रिक्स काय होता? स्क्वेअर मॅट्रिक्स. तरच इनवर्स काढता येऊ शकत होता. आणि त्याचे प्रॉडक्ट मगाशी आपण जे काढले ए बी अँड बी ए त्याचेसुद्धा इनवर्स काढले. पण इम्पॉर्टंट फॅक्ट इज हिअर. समजा ए मॅट्रिक्स दिला हा 2/3. स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे का? नो, दिस इज अ नॉट अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स. अनदर मॅट्रिक्स बी, दिस मॅट्रिक्स हॅव्हिंग ऑर्डर 3/2. This is also not a square matrix, but try to find product. Here AB, what will get? A having order here 2/3, B having order 3/2. Here A matrix, here B matrix. Try to find here number of columns in first, number of rows in second. Means here 3 and 3 looking same, means product AB exists. Product AB exists, but order is 2/2. बघा ए बी हा प्रॉडक्ट काढला आपण की ज्याची ऑर्डर काय आली 2/2. आता बी ए काढून बघा बरं. नाव बी ए, ट्राय टू फाइंड बी ए. मीन्स वॉट? फर्स्ट राइट बी मॅट्रिक्स. व्हॉट विल ऑर्डर? लुक ॲट देअर 3/2. हिअर ए मॅट्रिक्स, हिअर order 2/3 order. And if we try to find the answer, we will get the matrix. बघा बरं product काढण्यासाठी इथला 2, इथला 2. Here 2 are looking same. So result will be of another new matrix having order 3/3. Means here AB exists, but order is 2/2. म्हणजे काय? Again square matrix. बी ए एक्झिस्ट, अगेन स्क्वेअर मॅट्रिक्स. आता बघा दिलेले ए आणि बी स्क्वेअर मॅट्रिक्स नव्हते, पण त्यांचे प्रॉडक्ट स्क्वेअर मॅट्रिक्स आले. पण याची ऑर्डर डिफरंट आहे, याची ऑर्डरसुद्धा डिफरंट आहे. ओके, आणि पुन्हा मगाशी सांगितलेल्या रूलनुसार जर ह्याचा इनवर्स काढायचा असेल म्हणजे काय यायला पाहिजे? व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट, याची डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू चेक करा. If it is 0, inverse does not exist.
इफ इट इज नॉन झिरो इनवर्स एक्झिस्ट. ओके, इथं बी एसाठी बघा, बी एसाठी काय येणार आहे, याच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय फाइंड करा. इफ इट इज झिरो इनवर्स डज नॉट एक्झिस्ट. इफ व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट नॉट इक्वल टू झिरो देन इनवर्स एक्झिस्ट. ओके, आणि मग सांगितल्या रूलनुसार ए बी बघा इथं काय लिहिणार मग समजा याचा इनवर्स काढता आला असला, बघा सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट हिअर ए बी इज अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स. ए बी इज अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स. ओके, आणि मग ए बी इज अ स्क्वेअर त्याचा इनवर्स काढण्यासाठी डिटर्मिनंट ऑफ दिस काढायला पाहिजे. डिटर्मिनंट ऑफ दिस काढता यायला पाहिजे. मग डिटर्मिनंट ऑफ दिस काय लिहिणार आहे आपण, ए बी याच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू नॉट इक्वल टू झिरो चेक करा. ठीक आहे, झिरो चेक केला, समजा अदर दॅन झिरो असे इनवर्स काढता येणार आहे. पण जर याचा इनवर्स जर आपण असा लिहिला चालेल का बघा बरं, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. इज इट पॉसिबल हिअर? विचार करा बरं, सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट. तर या व्हिडिओमध्ये मी काय सांगतो ते व्यवस्थित तुमच्या लक्षात आलं असेल. इथं काय केलं आहे, मगाशी मी रिझल्ट सांगितलेला होता. ए बी इनवर्स हे आपण काय लिहिणार आहे, बी अगोदर नंतर ए सांगितलं होतं, बरोबर आहे. पण ती कन्सेप्ट इथं नाही अप्लाय करून चालेल. कारण बघा बरं, इथं ए बी इनवर्स ए बी काढलेला आहे प्रॉडक्ट, हा काय झाला स्क्वेअर मॅट्रिक्स झाला, बरोबर आहे. याचा डिटर्मिनंटसुद्धा काढला, समजा तो अदर दॅन झिरो आला, मग तुम्ही काय म्हणणार आहे, ए बीचा इनवर्स काढता येतो, बरोबर आहे. काढता येतो, ठीक आहे, काढायला आहे तुम्ही ए बी इनवर्स. परंतु दिस ए बीचा इनवर्स जो बी काय येणार आहे तो, आणि हा इक्विव्हॅलन्स रिझल्ट येईल का? कारण बघा बा इथं लिहिलं आहे का, पहिला अक्षर कुठला आहे, बी इनवर्स. पण बीचा इनवर्स आहे, सेपरेट बीचा इनवर्स, इथं सेपरेट एचा इनवर्स. पण हा बी हा जो मॅट्रिक्स आहे, सुरुवातीला दिलेला हा जो मॅट्रिक्स आहे त्याची ऑर्डर किती आहे, 3/2. म्हणजे हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे का? दिस इज अ नॉट अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स. बी इज अ नॉट अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स मीन्स वी कॅनॉट फाइंड इनवर्स. त्यामुळे इथं बी इनवर्स जे लिहिले ते इट इज रॉंग वन. अगेन ए इनवर्स हिअर दिस मॅट्रिक्स इज ऑल्सो 2/3 ऑर्डर. 2/3 order means what? This is a rectangular matrix, hence it is not a square matrix. The inverse does not exist means आपण असं म्हणू शकतो की हिअर दिस इज नॉट इक्वल. त्याच पद्धतीने इथं सुद्धा या कंडिशनला सुद्धा आपण असं म्हणणार आहे की बी आय इनवर्स इट इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स वॉट, बी इनवर्स. सी टीसाठी मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनसाठी हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. समजा ए आणि बी हे जर स्क्वेअर मॅट्रिक्स असतील आर ऑफ सेम ऑर्डर देन मग सांगितलं रिझल्ट देअर इज अ इक्विव्हॅलन्स. बट इफ द गिवन टू मॅट्रिसेस आर ऑफ डिफरंट ऑर्डर like this, then AB and BA exist, but inverse of this we cannot say equivalence with B inverse A inverse. Similarly, BA inverse not equivalence with A inverse B inverse. Okay. Thus we have discussed very important concept, very important point here. Okay, let us take one more example. Let us take the examples related with the inverse of a matrix. Let capital A equal to what, 1 2 3 4. This is any matrix. This is any matrix, but order is here 2/2. Then find its inverse. Find inverse of A. Find the inverse of A. आता आपल्याला इनवर्स काढायचं आहे. इनवर्स काढण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत. द इनवर्स ऑफ अ गिवन मॅट्रिक्स काढण्याची किती पद्धती आहेत, दोन पद्धती आहेत. नंबर 1 इनवर्स बाय इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन्स. बघा इनवर्स बाय इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन्स. आय एम रायटिंग हिअर इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स
Inverse of matrix. Number 1, elementary transformations. And number 2, inverse of a matrix by adjoint method. बाय adjoint मेथड. या दोन वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत. ओके, आणि या दोन्ही मेथड महत्त्वाच्या आहेत. या पहिल्या मेथडमध्ये इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेलं आहे. देर आर 2 मेथड्स अगेन, यूजिंग रो ट्रान्सफॉर्मेशन अँड यूजिंग कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. बरोबर आहे. आता आपण काय बघणार आहे, जो पहिला पॉईंट आहे, हिअर ए इज अ मॅट्रिक्स गिवन, देन फाइंड इनवर्स ऑफ अ ए. याचा इनवर्स किती मेथडनी काढता येणार आहे, लुक हिअर, बाय इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन. यामध्ये अजून 2 प्रकार, रो ट्रान्सफॉर्मेशन, कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन, हे 2 टाईप झाले. अँड बाय अडजॉइंट मेथड. अडजॉइंट मेथडमध्ये एक मॅट्रिक्स आहे, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू अडजॉइंट ऑफ ए. तर ही जी कन्सेप्ट जी आहे त्यानंतरच्या आपण व्हिडिओमध्ये आपण एक्सप्लेन करणार आहे. आपण 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपण विचार करूया. ओके, नाव दिस मॅट्रिक्स इज गिवन, वी हॅव टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस. वी आर युझिंग इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन. त्यातला पहिला प्रकार युझिंग रो ट्रान्सफॉर्मेशन. लेट कॅपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 4. दिस इज गिवन. व्यवस्थित समजावून घ्या, मी तुम्हाला समजेल अशा सोप्या भाषेमध्ये सांगणार आहे. ओके, इनवर्स काढायचा आहे. इनवर्सचा अर्थ कळाला. या मॅट्रिक्सच्या शेजारी समजा ए मॅट्रिक्स दिसतोयच तुम्हाला इथं, 1 2 3 4 हा मॅट्रिक्स इथं दिसतोय. बरोबर आहे. याच्या शेजारी असा कुठला मॅट्रिक्स असला पाहिजे की या दोन्हींचा प्रॉडक्ट तुम्हाला असा मिळेल. मग हा जो मॅट्रिक्स आहे ना, याला म्हटलं जातं इनवर्स ऑफ दिस. याला मी ए नाव देतो, आणि हा जो दुसरा जो मॅट्रिक्स आहे ना, त्याला बी नाव द्या, आणि याला काय असतं, आय. तर आपल्याला माहीत आहे बी ह्याला काय म्हणतात, बी इज इनवर्स ऑफ ए. सो इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स. सो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आय हा सर्वात महत्त्वाचा रोल झाला. पण इनवर्स काढण्यासाठी काय चेक करावं लागतं, याच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू चेक करा. नाव डिटर्मिनंट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 4. बघा बरं, 1 2 3 4. ओके, सो व्हॉट विल गेट, 1 इंटू 4 4 मायनस 3 इंटू 2 6. आन्सर इज -2. इथं प्रॉडक्ट करताना 3 आणि 2 पहिल्यांदा घ्यायचं नाही. 1 अँड 4 याचाच प्रॉडक्ट इथं घ्या. 3 इंटू 2 6. आन्सर इज -2. मीन्स हिअर डिटर्मिनंट ए नॉट इक्वल टू what, -2. डिटर्मिनंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू काय आलेला आहे, -2 आलेला आहे. याचा अर्थ इनवर्स काढता येतो. गिवन मॅट्रिक्स इज अ इन्व्हर्टिबल. हिअर determinant of A not equal to what? 0. Here we can say, here value of determinant is -2. Answer is -2. So we can say it is a not equal to what? 0. Therefore A inverse exists. Therefore A inverse exists. अतिशय महत्त्वाचा पॉईंट आहे. सगळ्या एक्झाम्पलसाठी याच पद्धतीनं तुम्ही सुरुवात करायची आहे. हा मॅट्रिक्स 2/2 आहे. समजा एखादा मॅट्रिक्स 3/3 दिला तरीसुद्धा 3/3 मॅट्रिक्स इथं डिटर्मिनंटमध्ये रूपांतर करा. इयर शुड बी अ डिटर्मिनंट. डोंट राईट लाईक दिस मॅट्रिक्स. इथं डिटर्मिनंट म्हटलं, इथं मॅट्रिक्स असं चालणार नाही, कारण मॅट्रिक्सचा आन्सर पुन्हा असलं काढता येत नाही. सो डिटर्मिनंट का झाला इथं डिटर्मिनंट व्हॅल्यू काढता येते. जरी 3/3 असला तरी त्याचं एक्सपान्शन कसं करायचं आहे तुम्हाला डिटर्मिनंट या टॉपिकमध्ये झालेलं आहे. And determinant of A equal to what? -2 here. Means here non-zero.
म्हणजेच काय ए इनवर्स एक्झिस्ट. ए इनवर्स काढता येतो. जर काढता येत असेल तर काढूया. कुठल्या रूलनुसार काढूया. नाव वी नो दॅट what is result a into a inverse equal to what I. Look at here, a into a inverse equal to I. Okay, आता a means what? Matrix 1 2 3 4. This is a matrix. a inverse unknown, माहित नाही. इथं 1 0 0 1. आता इथं तिन्ही मॅट्रिक्स आहे. ए मॅट्रिक्स, ए इनवर्स ऑल्सो मॅट्रिक्स. आउट ऑफ 3 नोन मॅट्रिक्स आर ए मॅट्रिक्स अँड आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आता याचा इनवर्स काढायचा आहे. इनवर्स काढण्यासाठी काय करायला पाहिजे, त्यासाठी महत्त्वाचा रूल समजावून घ्या. कन्वर्ट जो मॅट्रिक्स ए यात दिलेला आहे त्याचं रूपांतर आयडेंटिटीमध्ये करा. कन्वर्ट दिस मॅट्रिक्स इंटू व्हॉट, इंटू व्हॉट 1 0 0 1. बघा हे जे नंबर दिसत आहेत 1 2 3 4, इथं इथली स्टेप, इथली स्टेप्स, इथली स्टेप्स. ॲज युजल रो ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय करा. रो ट्रान्सफॉर्मेशन करून एक स्टेप अशी यायला पाहिजे असं. आणि हा मॅट्रिक्स आहे ना ए इनवर्स, तो इथं आहे असं असणार आहे. आणि ॲट द सेम टाईम हा जो मॅट्रिक्स आहे ना ह्याच्यात बदल होणार आहे आणि नवीन मॅट्रिक्स इथे येईल. बरोबर आहे. आणि याला काय म्हणता तुम्ही, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मी इथं लिहिणार आय, ए इनवर्स ॲज इट इज, आणि इथं येणारा नवीन मॅट्रिक्स. तुम्हाला माहीत आहे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स विथ ए इनवर्स मीन्स ए इनवर्स. आणि अशा रीतीनं दिस गिव्ज आवर इनवर्स ऑफ ए. सर्वात महत्त्वाचं आहे व्यवस्थित. पुन्हा मी रिपीट करतो, वन्स अगेन आय एम रिपीटिंग दिस. काय करायचं असतं, हा मॅट्रिक्स आहे, डिटर्मिनंट चेक करा. 0 आला आहे का नाही. समजा हा 0 आला असता ते सॉल्व करायची पुढं गरजच नाही. अदर दॅन 0 आलेला आहे म्हणजे ए इनवर्स एक्झिस्ट. ए इनवर्स एक्झिस्ट म्हणजे इनवर्स काढता येतो. इनवर्स एक्झिस्ट. इनवर्स काढण्याच्या या इथं मेथड्स आहेत. वी आर युझिंग इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन. त्यामध्ये अजून 2 प्रकार आहेत, रो ट्रान्सफॉर्मेशन अँड कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. सो वी नो दॅट दिस ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आय असंही बरोबर आहे. किंवा असं एक प्रकार आहे बघा, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आय, हे सुद्धा प्रकार आहे. जर तुम्ही हे कन्सिडर केलं तर मागच्या व्हिडिओमध्ये मी शिकवलं आहे बघा, प्रॉडक्ट that is elementary transformation on product. Here A and A inverse, here is a product and we are using elementary transformation. आता elementary transformation product करताना त्यात 2 प्रकार आहेत, रो अँड कॉलम. समजा पहिला मॅट्रिक्स कुठं आहे ए. जर तुम्ही रो ट्रान्सफॉर्मेशन ए वरती अप्लाय केला तर याच्यावर अप्लाय करू नका, याच्यावरती करा. पहिला आणि लास्ट म्हणजे रो ट्रान्सफॉर्मेशन इथं अप्लाय करायचं आहे, सेम ट्रान्सफॉर्मेशन यावरती करायचं आहे आणि हे सॉल्व करून रिझल्ट इथे येणार आहे, तो झाला इनवर्स. दुसरा प्रकार, समजा इथं सुद्धा प्रॉडक्टच आहे, इथं दोन्हीत फरक बघा, ए इंटू इनवर्स. इथं ए इनवर्स हे अगोदर अक्षर आहे, ए नंतर आहे, आणि याचा प्रॉडक्ट इथं आय आहे. याचंही आन्सर काढता येणार आहे तुम्हाला, पण इथं कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन वापरावं लागेल. कुणासाठी, ए इनवर्सवरती नाही तर ए वरती आणि आय वरती. कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन वापरल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा आयडेंटिटी इथं इनवर्स तुम्हाला काढता येणार आहे. ओके, लेट अस डिस्कस आवर फर्स्ट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आय. याच्याविषयी जरा विचार करा इथं. आता काय करूया, हा जो पहिला जो मॅट्रिक्स आहे त्याचं रूपांतर आयडेंटिटी करायचं आहे. कन्वर्ट दिस मॅट्रिक्स इंटू व्हॉट, लुक हियर 1 0 0 1. and how to convert the matrix into 1 0 0 1 हे डिस्कस आपण केलेलं आहे. आता बघा, पहिल्या ठिकाणी 1 पाहिजे, बघा इथं 1 पाहिजे आहे, 1 इथं 0, इथं किती आहे नंबर हा 3.
3च्या जागेवर 0 काढता येतं. कसं 3 मायनस 3 म्हणजे आता हा रो नंबर काय सेकंड रो आहे. रो नंबर काय सेकंड आहे. सो रो नंबर 2 रिप्लेसेस बाय R2 मायनस. विचार करा, हे एक्झाम्पल अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण घेतलेलं आहे. सो R2 रिप्लेसेस बाय व्हॉट. R2 रिप्लेसेस बाय व्हॉट. R2 मायनस 3 R1. कारण बघा ही तर 3 आहे. 3च्या जागेवर 0 कसा आणायचं आहे. 3 मायनस 3. तर हे जे 3 आहे ना 3 ते रो नंबर 2ला आहे, त्यामुळे इथं R2 लिहा. 3 रिप्लेस बाय R2 मायनस साइन ॲज इट इज 3 ॲज इट इज. मग इथं 3 कुठं आहे वरती. हे तर 3 नाही आहे, इथं 1 आहे, पण हे रो नंबर 1 आहे. सो R1 आणि अशा रीतीने हा रूल तयार झाला. R2 मायनस 3R1. R2 मायनस 3R1 हा रूल तयार झाला. आणि या रूलनुसार आपल्याला नवीन मॅट्रिक्स मिळणार आहे. बघा बरं, इथं 1 2 ॲज इट इज 1 0 दिस. आणि तो जो काय रूल आपण वापरणार आहे, काय रूल आहे बघा. R2 मायनस 3R1. आपण काय करूया, कॅल्क्युलेट चेंज कुठं होणार आहे, संपूर्ण रो नंबर 2 बदलणार आहे. रो नंबर 2 मध्ये एकूण किती एलिमेंट्स आहेत बघा. 1 2 3 4 हे 4 ठिकाणी बदल होणार आहे. तर मी काय करतो, इथं 3 4 3 4 0 1 हे सगळी जी आडवी रो आहे तिथं वर्टिकली लिहिलेली आहे. मायनस 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 मायनस. काय इथं मायनस दिलं आहे म्हणून. 3 3 3 3. अँड व्हॉट इज R1. R1 मीन्स ही सगळी वरती ही असणारी R1. 1 2 1 0. आता ह्याचा रिझल्ट काय येईल बघा बरं. 3 मायनस 3 0. अशा रीतीने इथं 0 तयार झाला बघा. यस. इथं 4 मायनस 6 इट इज मायनस 2. इथं मायनस 2 तयार झालं बघा. आता इथं 0 मायनस 3 इट इज मायनस 3. इथं मायनस 3 तयार झालं. आणि इथं 1 मायनस 0 आन्सर इज 1 इयर 1. ओके. आपणाला काय करायचं होतं, कन्वर्ट फर्स्ट मॅट्रिक्स इंटू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. पैकी इथं 1 तयार झालं, इथं 0 तयार झालं. आता ह्याचं रूपांतर कशात करायचं होतं बघा बरं. 1 सेकंड 1 0 0 1. तर इथं 1 झाला 0. आता हे जे मायनस 2 आहे ना मायनस 2 त्या जाग्यावर 1 पाहिजे. काय करायला पाहिजे, मायनस 2ला मायनस 2नं डिवाइड करा. पण हे रो नंबर 2ला आहे. सो R2 रिप्लेसेस बाय R2 अपॉन मायनस 2. या सगळ्याला डिवाइड करा. सो वी विल गेट हिअर नाव 1 2 0 1. ए इनवर्स हे अक्षर तसाच. हिअर 1 ॲज इट इज 0 ॲज इट इज. मायनस 3 इथं मायनस 3 आलेला आहे, त्याला अपॉन मायनस 2 म्हणजे इथं प्लस होणार आहे 3/2. आणि हिअर 1 आहे, त्याला इथं 2 डिवाइड करायचं आहे मायनस 1/2. बघा आपल्याला कुठंपर्यंत प्रोसिजर करायची आहे. हा पहिला जो मॅट्रिक्स आहे त्याच्यामध्ये चेंज झाला, हा असा नवीन मिळाला, अजून चेंज झाला, इथं आला. आता 1 0 0 1 0 1. आता हे जे 2 आहे ना 2, त्या 2च्या जागेवर काय बनवायचं आहे, 0 बनवायचं आहे. अर्थातच 2 मायनस 2 0. आपण ते इथं लिहूया. What will be our next step here? Look at here. आता इथं 2च्या जागेवर 0. 2 मायनस 2 0 ना. बघा इकडं 2 मायनस 2 काय येतं 0. पण हे 2 कुठं आहे सांगा, रो नंबर 1. R1 मायनस ट्वाईस हे 2 तसाच घेतलं आहे. खाली इकडे किती आहे बघा 1. सो R2 हा अशा रीतीनं हा रूल तयार झालेला आहे. आणि मग मी असं म्हणणार आहे, त्या नियमानुसार इथं बदल करा. बदल कुठं होणार आहे, R1 इथं बाय अप्लाइंग R1 रिप्लेसेस बाय R1 मायनस ट्वाईस R2. सो व्हॉट विल गिअर 1 0 0 1. हे टोटल इथं रूपांतर झालं. हे अक्षर तसंच असणार आहे. इथं
3/2 ॲज इट इज मायनस 1/2 सुद्धा ॲज इट इजच असणार आहे, बरोबर आहे. आणि आता आपल्याला इथला रिझल्ट पाहिजे. तो रिझल्ट रो नंबर फर्स्ट कसा असणार आहे बघा. काय रूल आहे, R1 मायनस ट्वाईस R2. व्हॉट इज R1? R1 बघा बरं इथं 1 2 1 0 1 2 1 0 -2 -2 -2 -2 आणि R2 रो नंबर 2 ही सगळी इकडे आहे बघा. ती सगळी आहे असं लिहूया 0 1 3/2 -1/2. सिम्प्लिफाय करा. इथं 1 इथं 0 हे लिहिलं आहे बघा. इथं पहिला नंबर काय R1 रो नंबर 1 रिप्लेसेस बाय दिस 1 0 बघा बरं. इथं 1 लिहिलं आहे, इथं 0 लिहिलं आहे. आता आपल्याला इथले 2 नंबर शोधायचे. इथं 2 ला 2 कट होणार आहे 1 - 3 इट इज 2 ला 2 कट 1 - 3 राहणार आहे इट इज -2 आणि अशा रीतीने इथं होणार आहे -2. बरोबर आहे. आता लास्ट बघा बरं. इथं सुद्धा या 2 ला 2 कट होणार आहे. सो 0 -+1 इट इज 1 आणि इथं आपला आन्सर संपलेला आहे. कारण आपला रूल काय होता, जो ए मॅट्रिक्स आहे बघा काय नंबर दिसतात 1 2 3 4 रो ट्रान्सफॉर्मेशन वापरलं असं तयार झाला म्हणजे या 3च्या जागेवर 0 आला. बरोबर आहे. कसा आला आपल्याला माहिती आहे, आपणच तयार केले. नंतर आपल्याला नजर कुठं पाहिजे -2 -2च्या जागेवर 1 तयार करायला पाहिजे. -2 ला -2 डिवाईड केलं आलं 1 तयार. बघा 1 झाला 0 झाला 1 झाला बघा 1 झाला 0 झाला 1 झाला. आता नंबर ह्याच्या हे जे 2 दिसतंय ना त्या जागेवर 0 बनवायचं आहे 2 - 2 0 आणि हा रूल तयार झाला बघा. आणि त्या रूलच्या आधारे इथंपर्यंत आपण आलेलो आहे. पहिला ए मॅट्रिक्सचं रूपांतर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स झालेलं आहे. राईट ॲज आय इंटू ए इनवर्स हे आहे असं -2 1 3/2 1/-1/2 आणि आयडेंटिटी मॅट्रिक्स विथ ए इनवर्स वी विल गेट ए इनवर्स ॲज -2 1 3/2 -1/2 and this is the inverse of the given matrix. Which matrix? 1 2 3 4. लक्षात आलं. अशा रीतीनं आपण या व्हिडिओमध्ये काय काय पाहिलं पुन्हा एकदा बघा. रिपीट अगेन. इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्सची डेफिनेशन बघितली. ओके. त्याच्यानंतर काय बघितलं, जर 2 मॅट्रिक्स दिले ए मॅट्रिक्स दिला बी मॅट्रिक्स दिला आणि जर त्यांचा प्रॉडक्ट केला तर प्रॉडक्टमध्ये अजून 2 प्रकार. जर दिलेले 2 मॅट्रिक्स स्क्वेअर मॅट्रिक्स असलं तर ए बी एक्झिस्ट बी ए एक्झिस्ट देअर इनवर्स ऑल्सो एक्झिस्ट. परंतु ए मॅट्रिक्स इज अ नॉट अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स बी ऑल्सो नॉट अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स बट देअर मे बी पॉसिबल ऑफ ए बी इज अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स बी ए इज बी. तर त्यातलं जे रिलेशन आहे ए बी आणि बी एमधलं ते आपण डिस्कस केलं. आणि 1 एक्झाम्पल्स हाऊ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स हे आपण डिस्कस केलेलं आहे. ओके. आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये हाऊ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स बाय रो ट्रान्सफॉर्मेशन याच्याविषयी आपण एक्झाम्पल बघणार आहोत. आणि एकदा का हाऊ टू फाइंड रो मॅट्रिक्स हाऊ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ रो मॅट्रिक्स हे बघितलं की हाऊ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मॅट्रिक्स रो मॅट्रिक्स बघितल्यानंतर त्याच्यानंतर हाऊ टू फाइंड इनवर्स बाय कॉलम मॅट्रिक्स आपण नंतर बघणार आहोत. इनवर्स काढण्याच्या एकूण 3 पद्धती आहेत. मी इथं 3 पद्धती सांगितल्या. तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन एकच कन्सेप्ट दिल्या त्या 2 अप्लाय केल्यात एकत्र. आपण तुम्हाला तुमच्या नॉलेजसाठी आपण काय करूया सेपरेट ह्याचा अभ्यास करणार आहोत. ओके. नंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय करणार आहे की इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स बाय रो ट्रान्सफॉर्मेशन याची फक्त ॲडिशनल एक्झाम्पल बघणार आहे. आणि त्यामध्ये 2 प्रकार आहेत 2/2 मॅट्रिक्स अँड 3/3 मॅट्रिक्स. आणि एकदा का तुम्हाला इनवर्स काढता यायला लागला रो ट्रान्सफॉर्मेशनच्या आधारे तर नंतर हाऊ टू फाइंड इनवर्स बाय कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन हे सुद्धा आपण बघणार आहोत. लक्षात आलं. तर तुम्ही या आत्ताच्या झालेल्या व्हिडिओचा व्यवस्थित बारकाईनं पुन्हा व्यवस्थित कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या
त्यातल्या अगोदरच्या सुरुवातीला ज्या प्रॉपर्टी दिल्या त्या प्रॉपर्टी व्यवस्थित समजावून घ्या, कारण त्या प्रॉपर्टी समजल्यानंतर तुम्हाला हे एक्झाम्पल हे अशीच का सॉल्व करायची हे सुद्धा लक्षात येते. ज्यांना हे ट्रान्सफॉर्मेशन्स कशी आली हे जर कळत नसेल तर त्याच्या अगोदरचा आपला व्हिडिओ आहे, तर इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन तो रेफर करा, तो ऑब्झर्व करा आणि तो ऑब्झर्व केल्यानंतर त्यातले रूल समजावून घ्या आणि मग तुम्हाला ही एक्झाम्पल सोडवण्यासाठी मदत होईल. लक्षात आलं? ओके, नंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण भेटूया. तोपर्यंत थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद.